세계 경제 6위가 되었습니다. And we get to reach the nation of number 6. 그리고 군사력도 6위가 되었습니다. And even our military power, it is number 6. 이와 같은 대한민국을 누릴 수 있었던 것은 The fact that we can have such a prosperous nation. 여러 분들이 많이 있었지만 Yes, we had a lot of figures backing us, 뭐 이병철을 비롯하여 backing us up. 정주영을 비롯해서 정주영. 기업가들도 기여도 많이 했고 There are many entrepreneurs, 모든 국민들이 애를 썼지만 many citizens contributed. 핵심적인 사람은 이승만과 박정희 때문에 But the key members 우리가 오늘까지 대한민국에 살고 있는 that 것입니다. we can still get to live in South Korea. 동의하시면 두 손 들고 We 만세. love in Korea, we agree. 그런데 But 이 지금 이재명이라는 놈이 we see right now this man called 나타나서 that he appears 주한미군을 철수한다. trying to withdraw the USFK. 누구 마음대로 How dare you? 그리고 연방제 통일을 한다. He says we're going to have federalism 마음대로. with North Korea. How 그리고 dare you? 대한민국을 해체시키기 위하여 And in order to stand South 대기업을 Korea, 다 해체한다. he's going to dismantle 여러분 the big 동의할 수 있습니까? corporations. Can you agree to this? 이재명 이놈을 어떻게 해야 돼요? What are we to do with this man, Samuel? 오늘 드디어 저는 큰 선언을 하기 위하여 Today, finally, I'm going to make my 이 decision 자리에 섰습니다. that I have stood 윤석열 대통령께서 and President Yoon Suk-yeol, 주제도 무제한, and he said 시간도 무제한 this is unlimited, 기자들하고 토론회를 했습니다. an unlimited talk. 그때 윤석열 대통령이 There's less as a press conference, and at that moment, 선언을 해주었습니다. he declared 모든 국가의 권위는 헌법이 있다. that all the authority of the state 그러나 belongs to the 헌법 Constitution. 위에 However, 또 하나의 권위가 있다. there's one more authority above 이것은 the Constitution, 국민의 저항권이라고 말한 and that is 것입니다. the people's right to resist. 윤석열 대통령은 President Yoon Suk-yeol, 법률가요, and he's 법에 대해서 전공을 하고 있었기 때문에 legal authority, 이것을 이미 다 깨고 있었던 an 것입니다. expert of our law. That's 그러면 what he 윤석열 knows all about. 대통령께서 So, 선언하신 as he said, 바로 오늘날의 이 광화문의 현상을 벌써 예견하시고 he already had presided over this 선언하신 phenomenon. 연설문을 직접 들어보시겠습니다. And he may say 우리 이 헌법 제도 하에서 물론 뭐 더 궁극적인 헌법 수호 세력은 뭐 국민의 저항권이라는 말이 있지만 일단 헌법 제도의 틀 안에서는 그거를 대통령이 그냥 받아들이게 되면은 이거는 앞으로 이런 일이 막 반복이 된다 그러면은 정말 정치적인 이런 그 사법이라는 이름을 쓰고 이런 꼭 필요할 때 써야 되는 칼을 정치에 가지고 와서 하게 되는 그런 거를 초래한다고 하는 말씀을 이미 여러 차례 제가 드린 건데 다시 한번 반복해서 드리는 것입니다. 자, 조금 앞에 말을 다시 한번 들어보겠어요. he listened. 모든 대한민국은 헌법이 최고의 권위지만 And yes, within Korea, the 헌법 위의 Constitution 권위가 is 뭐냐? at the highest authority. But what is 국민의 it? 저항권이랍니까? 국민의 저항권. Citizens' right to resist. 여러분 이해되십니까? Everyone, can you understand it? 이해되십니까? Can you understand it? 다시 한번 들어보세요. Do it again. 우리 이 헌법 제도 하에서 물론 뭐 더 궁극적인 헌법 수호 세력은 뭐 국민의 저항권이라는 말이 있지만 일단 헌법 제도의 틀 안에서는 그거를 대통령이 그냥 받아들이게 되면은 이거는 앞으로 이런 일이 막 반복이 된다 그러면은 정말 정치적인 이런 그 사법이라는 이름을 쓰고 이런 꼭 필요할 때 써야 되는 칼을 정치에 가지고 와서 하게 되는 그런 거를 초래한다고 하는 말씀을 이미 여러 차례 제가 드린 건데 자. 다시 한번 윤석열 대통령 만세! Say, oh, Yoon Suk-yeol. 오늘 저는 광화문 혁명 총사령관으로서 Me as a chair 오늘 저는 선포합니다. of this rally, I declare 윤석열 대통령이 탄핵된 것은 that 원상 회복될 것을 선언합니다. peace, we're going to recover his rule. 더 이상 헌법재판소 And no longer shall we 윤석열 대통령 부르지 마세요. shall the constitutional 이것은 call Yoon Suk-yeol 헌법 위에의 권위를 가지고 있는 것이 because the 국민의 people's 저항권이기 authority 때문에 is above the constitution. 오늘 우리는 국민의 저항권을 We 완성했습니다. have already completed practicing such a 이만큼 모인
이 많은 숫자가 And look at this. 이것이 국민 저항권의 완성이 아니라면 If you do not say that 무엇을 보고 this 하겠습니까? are the people's resistance, 오늘 what can you call this? 여러분들은 이런 집회를 여러 번 해서 And yes, 느끼지 못하지만은 you've had a lot of rallies, 지금 so you can. 저 뒤에 세종문화회관 그 다음에 이순신 장군 Starting with the 세종대왕 statue 광장에 behind us, 꽉 찼습니다. 꽉 찼어. we have totally filled up this whole 여기보다 area. 더 많이 모였어요. 더 많이 모였어요. There's even more people behind 지금도 us. 보세요. 양쪽 도로에 서 있는 사람들 And 보십시오. even right now, there's a lot of people 그러므로 on the sides of this. 저는 광화문의 총사령관으로서 Therefore, as a chairman of 당당히 this round, 선포합니다. I bravely declare 국민 저항권은 완성이 된 we 것입니다. have finished all of our goal and mission 이 국민 저항권은 얼만큼 권위가 있느냐? of citizens 이거는 resistance. 헌법 위에의 권위가 있다고 How much power does it have? 대통령께서 조금 전에 선언했습니다. It has authority over the Constitution. That is 이때까지만 President 해도 said. And even though 윤석열 this 대통령은 President Yoon Suk-yeol, 계엄령을 생각하지 않았어요. he did not even think about proclaiming the martial law. 이렇게 말씀하신 걸 보니까. And looking at him saying, 그런데 헌법을 가지고 계속 대한민국을 운영하려다 하다 보니까 I reckon that but with 이게 안 되더라는 while 거야. he was trying to 그래서 결국은 work under the Constitution of the House, 헌법을 기준으로 하여 and that is why 최고로 강하게 할 수 있는 to 방법은 resort to the most 계엄령밖에 없었던 것입니다. strongest action, which is the martial law. 국민 여러분에게 물어보겠습니다. Now let me ask you, 윤석열 대통령이 계엄령을 잘했다고 생각하시는 두 손 들고 만세. the longer period agree to the martial law, 지금 유튜브도 기록을 세우고 and even 있습니다. our YouTube channel right now, 지금 we 여기에 set a new record. 연세가 많아서 못 오신 분들, There's a lot of 또 people 몸이 아파 못 오신 분들이 because they're old or 유튜브에 sick. 지금 기록을 세우고 있는데 We hit a new record. 유튜브에 있는 시청자들도 The viewers, 동의하시면 and if you 여기다 댓글로 한번 agree to the 달아주십시오. martial law, please comment. 계엄령을 선포한 것이 이 나라를 살린 것입니다. 계엄령을 통하여 It is through the martial law that 세 we have 가지의 saved. 단체가 뽀록이 났습니다. And through this, 첫 번째는 뭐냐? three organizations 이 were 계엄의 선언문에서 나타난 그대로 as we see in his 지금 martial law declaration. 국회 중에서 Right now, among the 이 national, 야당들 especially the opposition party 192석에 that has 186, 절반은 부정선거로 가짜의 국회의원이라는 것입니다. 가짜. half of the lawmakers were 그래서 계엄령을 시행할 때에 elected illegally, and that is why 딱 두 포인트를 중심으로 when 했습니다. he enacted on the martial 하나는 law, he 뭐냐? focused on two. 국회입니다. 국회. One being the National Assembly. 왜 국회를 진입했느냐? Why did he 너희들 the 가짜다 이거야. Because he said, 국회의원 가짜다 이거야. trying to say you're all 다 가짜가 lawmakers. 아니고 192석 야당 중에 절반은 가짜다 And 이거야. half of the 가짜. opposition party lawmakers 선거를 통하여 됐다 이거야. were falsely 두 번째는 뭐냐? voted. It was a 중앙선관위에 rigged election, and next 294명의 공수부대원이 갔습니다. there were 294 거기를 왜 갔을까요? They just dispatched the NEC. 왜 갔을까요? Why so? 중앙선관위가 부정선거를 저지른다는 것입니다. Because it is the NEC that committed the rigged election. 전체 계엄을 하려면 And if you're trying to 일반 부대, go by the full 예를 fledged 들어서 martial law, 부사단 중에서 1개 연대, whether it's 수색에 있는 34단, battalion, 그다음 이런 사람들을 동원을 해서 they must 새벽에 assemble 4시에 계엄령을 해야 and go on 아침에 this martial 일어나면 국민들이 꼼짝 못하도록 earlier on in the 군인들이 morning 길거리에 딱 서서 so that the citizens 수기사에 있는 탱크를 다 서울에서 박아놓고 are completely 이렇게 해야 paralyzed, so 되는데 they cannot. 사실은 이번에는 계엄령이 아니고 계엄령을 쇼를 한 겁니다. Actually, 쇼. this martial law 뭐냐? saw the sense. 바로 부정선거를 까기 It 위해서 was just a rehearsal in order to 계엄령을 expose 선포를 했고 the rigged election. 그리고 국회에 간 바로 그 계엄군들도 So it's not a 세상에 국회의원들이 뒷문으로 들어가도록 다 들어가는 and 것입니다. even the agents dispatched 그래서 allow the lawmakers to go 새벽에 inside the 190명이 building. 계엄을 우리는 거부한다 And that is why 하니까 the 192 law 바로 윤석열 대통령 받아들여서 matched an 계엄을 emergency. 해제했습니다. And that is why you 세계 역사에 이렇게 계엄령 하는 사람 봤습니까? And have you ever seen such a martial 결국은 law? 뭐냐면 부정선거로 당선된 국회의원들 너희들 The last he's trying to say. 너희들 나가라 이 말이야 나가라고. We must break down the law. 그럼에도 불구하고 falsely. 대통령의 조금 전에 연설문에 말씀하신 것처럼 And even though that's the case, as he said 헌법 체대로 in his speech, 대통령을
국가를 운영을 하다가 보니까 While he was ruling 아니 over the 가짜로 된 사람들이 he realized 대통령이 뭐 사람을 들어 쓰려 그러면 다 탄핵하는 that the 거야. lawmakers who were voted by 심지어 the 누구까지 kept on 탄핵하느냐? opposing to it. 그냥 국방부 장관 지금 현재 감옥에 있는 And even the minister, 그 사람까지 탄핵하려고 그래요. even he tried to impeach. 대통령이 사람을 쓰려고 하면 손발을 다 잘라놓는 거야. And if the president was trying to go 그러니까 이것을 해결할 수 있는 길은 search and act this law, 계엄령밖에 없었다는 and 것입니다. that is why he had to resort to a martial law. 계엄령을 선포함으로 And because of this 이번에 martial law, 드디어 정체가 드러난 단체가 세 곳이 있습니다. there are three organizations that were 첫 번째는 exposed 뭐냐? at this 국회입니다. incident. 국회. The first being the National Assembly. 그러나 조국이는 이제 깜빵에 갔습니다. However, now we see that Joguk has been imprisoned. 한동훈도 사퇴했습니다. Even Han-dong-un, he stepped 이제 in. 이재명 이 한 놈만 And 처리하면 now if we just get him, that's one man 반드시 step up. 대한민국은 자유통일이 되는 We can 것입니다. surely achieve freedom, patient in Korea. 그러면 이 조국은 어떻게 처리할 것인가? What are we to do with this 조국을 now? 처리하는 방법은 딱 한 가지입니다. There's only one way to go about it. 조국이가 이 조국이 아니라 그 이재명이가 무슨 말을 했느냐? You know what Lee Jae-myung said? 이제 앞으로 대한민국은 내전 상태로 갈 수밖에 없다. He said now Korea is just to go 직접 about 한번 have a civil 들어보세요. war. 직접 이건 Hear this 자기가 with 한 your 직접 own- 말입니다. 직접 말. He said this directly 내전 himself. 상태로 갈 수밖에 없다. State of civil war. 자, 한번 들어보십시오. 자칫 잘못하면 제가 늘 그런 생각이 어느 단계에선가 멈추지 않으면 계속 확대될 수밖에 없고요. 계속 증폭되고 그리고 마지막에는 내전 상태로 갈 수밖에 없다. 이렇게 자, 마지막은 내전 상태로 갈 수밖에 없다. Alas, we're only 이 desperate for the civil 말을 war. 나는 깊이 계속 생각해 I 봤어요. deeply ruminated on this. 내전을 어디서 하겠다는 것이냐? Where is he trying 광주 to have 사태처럼 광주같이 civil war? 다시 하냐? Is it going to be Gwangju 아니고 again? No. 이 사람이 나는 이렇게 생각한 But 겁니다. I think that he's thinking 광화문 안에서 내전을 유도하겠다. he's going to lead the civil war 아니 within 광화문에서 Gwangju. 내전을 일으키면 돼야 안 돼. Well, is this acceptable or not? 이게 바로 이재명입니다. This is 이재명. the true nature of Lee Jae-myung. 이런 말을 윤석열 대통령이 알까 모를까요? Do you think Yoon Suk-yeol knows all of his 다 things? 알죠. Yes, he does. 매일같이 이재명이가 뭔 말 하는지를 다 알아들었죠. And he listens to all the statements 그러니까 made by Lee 결국은 Jae-myung. 해결책은 And that is why 계엄령밖에 없었던 the only 것입니다. solution that President Yoon had was martial 저는 law. 그동안에 윤석열 대통령에 대하여 And throughout all the 섭섭함이 time, 좀 많이 I had a 있었습니다. lot of disappointment towards President Yoon Suk-yeol. 해외 일은 잘하는데 Yes, he was very good at international 한미 relations, but 동맹은 잘 강화했고 yes, he strengthened our 두바이에 United 가서 Alliance, 125조 투자 약속도 받고 and he got 120 이 trillion won 국내 정치에 대해서는 contract with Dubai. 내가 솔직히 However, 아쉬움이 많이 있었어요. within domestic politics, 근데 이제 I 보니까 was very disappointed. 계엄령을 통하여 드러난 걸 보니까 But now I see his fruit through 윤석열은 the martial law. 정치에도 천재가 And 되었습니다. Yoon Suk-yeol is also a genius regarding the 이거 이상의 지혜가 없습니다. political affairs. 동의하십니까? He agreed to this. 동의하시면 두 손 들고 만세. Long live Korea with your hands up. 그래서 이번에 계엄령을 선포했기 때문에 Because he declared a martial law, 대한민국이 계속 유지가 되는 것입니다. we can still continue on to 만약에 have the 이재명 South. 말대로 If 내전 상태로 갔으면요 we 바로 have 북한이 남침을 할 것입니다. a civil war, the North will 대한민국이 없어지는 겁니다. and they would have faced 그러므로 South Korea. 이제 마지막 남은 이 한 놈 And therefore, this one 이재명을 man, 바로 처리해야 되는 것입니다. Lee Jae-myung, who is left, we must get rid of. 이재명이가 주장하는 것이 세 가지예요. There's three statements that he 자서전에 made. 보면은 If you look in his 첫째가 autobiography, 주한미군 철수예요. the first of all, 주한미군 철수하면 돼 안 the 돼? withdrawal of U.S. forces from South Korea. 네, Is 안 that 돼요. acceptable or not? 두 번째 연방제 통일이야. And secondly, he wants federal 연방제 통일하면 돼 안 돼요? Is that acceptable or 그 not? 다음에 오늘날의 대한민국을 세계 6위까지 만든 And this 대기업을 big 해체하겠다. corporation that led 해체하면 돼요 안 돼요? become number 6 country. 그래서 이재명을 처리하면 전담 마크맨이 있습니다. And that is why we have a 삼성 government 장군 rid of 황중선 장로님을 모시겠습니다. General Hwang Jung-sung to the spot. 자, 별 3개지요. 죄송합니다. 근데 이재명은 별이 몇 개요? 곧 그렇게 달 것 같습니다. 가서 쫄들을 날려서 바로 한 방에 그냥 아웃시켜버리고 아니 대한민국을 내전 상태로 몰고 간다 이 말이 됩니까 이게?
그리고 주한미군 철수하면 돼요? 저는 국가 지도자로 대통령 후보를 했고 아당의 대표란 사람이 나라 망치는 가장 핵심적인 걸 가지고 정당을 이끌고 있다는 게 참으로 놀랐습니다. 여러분, 미군에 대해서는 더 설명이 필요 없습니다. 우리나라 자체가 미군 때문에, 미국 때문에 해방을 맞았고, 미국 때문에 6.25를 견뎌냈고, 한미 동맹 때문에 지금 우리나라 역사상 70년 이상을 전쟁 없이 지내고 있습니다. 그렇지 않습니까? 여러분, 2차 세계대전 후에 전 세계 국가 중에서 가장 빠른 시간에 경제 성장과 민주화를 이룩한 국가는 단 하나 우리나라뿐입니다. 여러분, 이승만 대통령의 설계와 박정희 대통령의 부국, 애국, 투철한 국민 계몽 때문에 지금 우리는 6.25가 끝난 지 불과 70년 만에 세계 6위의 군사 대국이 되었고 경제 대국이 되었습니다. 이런 것을 누리고 있는데 여러분, 왜 우리 국민은 이런 허접한 나라를 망치는 길로 가는 이런 정치인들한테 또 속고 있습니다. 여러분, 저는 정말 우리 국민들한테 삭고대죄를 하고 있습니다. 왜 그러냐? 저는 우리나라의 모든 분야가 다 망가지고 있어도 우리 국군만은 그러지 않을 줄 철석같이 믿었습니다. 여러분, 평시에 우리 군의 가장 중요한 임무 중에 하나가 계엄령입니다. 이 계엄령을 시행하기 위해서 계엄령을 시행하는 부대는 매년 이에 대한 준비를 하고 검열을 하고 항상 대리해야 됩니다. 이번에 여러분 5.18 때에 계엄이 확대 시행된 이후에 45년 만에 계엄령이 시행되었습니다. 그런데 어떻습니까? 저는 정말 제가 군복을 입고 있었다는 것이 얼마나 부끄러운지 모르겠습니다. 저는 윤석열 정권의 현 한덕수 총리에 호소하고 싶습니다. 이번 계엄에 실패한 지휘관들, 특히 장군들은 반드시 군법회의에 해보아야 됩니다. 여러분, 계엄령을 제대로 시행하지 못한 장군들이 언론에 나와서 국민들한테 여러분 도저히 참을 수 없는 이야기만 뱉어오고 있습니다. 도대체 이게 군인입니까? 초등학생이요? 우리는 모든 지휘관은 자신의 부대 운영과 전투에 대해서 성패에 대한 책임을 지게 되어 있습니다. 경제에 대한 실패와 전쟁에 대한 실패는 바로 죽음입니다. 여러분, 부하들은 아무런 잘못이 없습니다. 그 부하들은 상관의 명령에 복종만 해야 됩니다. 여러분, 삼성장군, 사상장군, 원서타, 대령들이 국군의 통수권자인 대통령의 명을 복종하지 않으면 이게 무슨 군대입니까? 여러분, 모든 정권은 군은 건드리지 말아야 됩니다. 단청을 색출하는 국정원은 건드리지 말아야 됩니다. 경찰은 건드리지 말아야 됩니다. 정권에 따라 흔들리고 자기 욕심에 따라 흔들리는 이런 군복은 필요가 없습니다. 여러분, 두 번째는 여러분, 국회는 우리 국민들로부터 철저히 존경받지 못하고 있습니다. 신뢰받지 못하고 있습니다. 공공기관 신뢰도를 조사하면 항상 국회는 제일 꼴찌입니다.
우리뿐만 아닙니다. 금년도 4월 달에 OECD 국가에서 OECD 국가 30개국을 조사를 했습니다. 그런데 우리나라 국회가 여러분 몇 인지 아십니까? 30개국 중에 꼴찌에서 세 번째입니다. 우리 밑에는 체코와 칠레밖에 없습니다. 이런 지금 간첩이 들어가 있고 정복 주사파들이 들어가 있고 온갖 정과 작품들이 들어가 있고 이런 국회에서 상권분립의 본래적인 헌법적인 그런 균형과 견제 이것을 훨씬 벗어나서 대통령을 끌어내리고 행정부를 급박하고 예산을 주지 않고 여러분 탄핵을 22번이나 하는 이런 것은 전 세계에 없다는 거 아닙니까? 이걸 어떻게 해야 됩니까? 여러분 저는 이번에 내란을 하는 것은 바로 이 국회입니다. 여러분 정복 주사파 세력입니다. 여러분 그런데 지금 어떻습니까? 검찰은 지금 대통령의 명령을 수행한 계엄에 대해서 내란죄로 몰고 있습니다. 수사를 하고 있습니다. 여러분 문재인 USB 때문에 간첩 국가 반역죄가 있다는데도 수사 한 번 안 했습니다. 여러분 그런 검찰이 왜 이렇게 내란죄가 되지도 않는다고 많은 전문 헌법학자들과 법률가들과 변호사들이 이야기하고 교수들이 이야기하는데 이런 이유가 뭡니까? 저는 이번에 이런 일을 명명백백하게 밝혀서 정말 이런 사람들은 처벌해야 된다고 합니다. 맞습니다. 여러분 마지막으로 우리 한국교회에 호소하고 싶습니다. 여러분 이것은 영적인 전통입니다. 여러분 모든 공산주의, 사회주의, 포퓰리즘은 여러분 다 망했습니다. 왜 이것이 우리나라에서 세계 6위권의 우리나라에서 이게 일어나고 있습니다. 여러분 우리 국민들께 호소합니다. 우리 성도님들께 호소합니다. 여러분 그런 정대인은 하나님께 복종할지어다. 마귀를 대적하라. 그러면 너희를 피하리라. 여러분 야고보서에 있습니다. 여러분 지금 이 상황이 우리 교회의 위기가 아니면 무엇입니까? 여러분 교회는 일어나야 됩니다. 오늘 여기에 나오지 않은 성도님들, 목회자들, 장로님들 신앙을 똑바로 해야 됩니다. 기도하지 않은 사람은 알 수 없습니다. 영성이 없는 사람은 알 수 없습니다. 지금 여기 계신 여러분들이야말로 하나님 앞에서 국가 앞에서 가장 주인공의 가치 있는 삶의 순간을 살고 있습니다. 오늘로 끝장내야 됩니다. 우리 1000만, 2000만 성도님들, 군 출신들, 모든 우리 국민들이 지금은 우리나라에서 간첩, 정부, 주사파 이런 쓰레기 같은 놈들 다 몰아내고 국회를 다 몰아내고 여러분 제가 더불어민주당 국회의원이라면 제가 국힘당의 국회의원이라면 그래? 내가 그렇게 부정선거로 당선됐다고 한번 해보자. 왜 못합니까? 여러분 사전선거 없애고 본선거만 있어서 여러분 수개표하는 거 왜 못합니까? 중앙선관위 완전히 이거 뿌리 뽑아야 됩니다. 여러분 오스트리아가 단 5장의 부지자 투표가 열려 있었다고 대통령 선거를 다 하지 않았습니까? 왜 우리는 그렇게 못합니까? 여러분 뭉칩시다. 오늘도 이곳에 오신 분은 아니라 모든 집에 계신 분들 국민들이 이제 이 나라 자유민주주의 우리가 누리고 있는 자유 우리가 누리고 있는 경제 다시는 망가뜨리지 못하도록 이번에 끝장을 냅시다. 감사합니다. 이번 계엄령을 통하여 또 반역자들이 드러난 단체가 어디냐? 윤석열 대통령이 작년에 임명한 검사장들이 반란을 일으켰습니다. 윤석열한테. 인간적으로 그렇게 하면 돼요, 안 돼요? 자기를 임명해준 대통령한테 반란을 일으켰단 말이야, 반란.
그러나 이 검사들이 눈치가 빨라서 지난 토요일 날 우리가 이 자리에서 모인 걸 보고 벌써 검사들이 이게 눈치가 빨라서 자기들의 모든 대통령의 수사를 공수처로 다 떠밀어 버렸어요. 그리고 심지어 알랑 떠느라고 윤석열 대통령한테 국가수사본부를 압수수색을 했습니다. 압수수색. 나는 그동안 여러분에게 말을 못했지만 이 검사들이 한동훈 쪽에 속한 검사들이 나를 다시 재구속하려고 끊임없이 시도를 했습니다. 여러분이 걱정할까봐 내가 말을 안 했습니다. 그러나 이제 그들이 다시 돌아왔기 때문에 검사들을 내가 용서하겠습니다. 용서하고 세 번째는 이게 정체가 드러난 게 뭐냐, 중앙선관입니다. 선관위 정체가 완전히 드러났습니다. 부정선거 북한과 연계됐고, 그래서 지금도 선관위는 빨리 서버를 국민 앞에 공개하란 말이야. 이거는 4월 10일 총선은 완전히 사기입니다. 사기. 그래서 우리 다빈이가 영상으로 이것을 만들었는데, 여러분 이걸 보고도 사기 선거가 아니라는 사람은 정신병자입니다. 정신병자. 자, 이게 다빈이가 만든 우리 부정선거, 윤석열 대통령에게 내가 호소하는, 윤석열 대통령에게 이래도 부정선거가 아닙니까? 나는 이 USB를 만들어서 내가 대화할 수 있는 길은 사회수석밖에 없어요. 대통령이 뭐 나하고 만나주지도 않고 전화도 한 번 안 해주고, 그러니까 내가 할 수 있는 것은 내 담당인 사회수석 이 사람밖에 없으니까 내가 불러서 USB를 만들어서 반드시 대통령한테 전달해라. 그랬더니 비서실장 선에서 정진석 선에서 걸려가지고 전달이 안 되는 거야. 전달이. 그랬대. 이게 나중에 이제 다 이게 알게 됐다는 증거가 나타났습니다. 이건 잠시 후에 말씀드리는데, 이걸 보고도 부정선거가 아니라는 사람은 정신병자입니다. 정신병자. 자, 한번 들어보세요. 내용은 다음과 같습니다. 노태학 중앙선관위원장, 김윤빈 사무총장, 김용관, 김재성, 김현준, 천종일, 최현옥은 서버를 조작하여 근본 선거에서 야당의 192석을 만든 주범들입니다. 그동안 끊임없이 언론을 통해 선관위 직원들의 실명을 밝히고 직접 해명을 요구했으나 노태학 중앙선관위원장 등 7명은 끝까지 반응이 없었습니다. 그렇기 때문에 저희가 변호사를 통하여 고발하였습니다. 자유통일당이 피해를 본 이번 선거 조작 사건을 전수조사해본 결과 근본 총선은 완전 사기 선거로 드러났습니다. 선관위 공식 보도 자료에서 자유통일당 득표가 0표, 1표, 2표, 3표로 나온 투표소를 상대로 자유통일당이 실행한 전수조사를 통해 이 사실이 명백히 드러났습니다. 이 도표를 보면 0표가 나온 지역이 73곳, 1표가 나온 지역이 100곳, 2표가 나온 지역이 115곳, 3표가 나온 지역이 156곳입니다. 0표가 나온 지역 중 한 곳인 부산 진구 제1투표소에서 해당 투표소에서 자유통일당에게 투표했다는 투표 확인증을 36명이나 제출하였습니다. 자유통일당을 찍은 유권자를 다른 지역에서도 조사한 결과 전국 14,000여 개 투표소의 선거 결과가 완전히 조작된 것으로 드러났습니다. 14,000여 개 투표소. 그들은 선거 전부터 조작을 36개씩만 시도하였습니다. 하면 어디야? 자유통일당은 국회의원 1명을 보유한 원내 정당이기 때문에 8번이라는 순번을 지정받았습니다. 하지만 이 사진에서 보시는 것처럼 없죠. 자유통일당 투표지 분류함은 보이지 않았습니다. 보세요. 이 영상 다 보세요. 우리 자유통일당은 한 명의 황보성 의원을 보유한 원내 정당이니까 기호를 8번 받았어요. 8번. 근데 여기 지금 8번이 있어 없어요? 79요, 79. 있어요 없어요? 없습니다. 아니 이런 사기 선거를 지금 7번은 있고 8번은 없고 9번으로 바로 넘어갔는데, 이 9번이 바로 조국당입니다. 조국당. 조국 조국당 20명이나 됐어. 회원들이 당선된 것은 조국 다 이렇게 모일 수 있나? 사기예요, 사기. 조국이 이렇게 모일 수 있냐고?
우리 8번 거를 다 뺏어갔다 이 말이야. 조국 오면 이렇게 모일 수 있어? 아니, 이 영상을 보면 모르냐 이 말이야. 계속 이어서 들어보세요. 있습니다. 상식적으로 7번 개혁신당 다음에 8번 자유통일당이 위치해야 함에도 불구하고 8번을 건너뛰고 그 자리에 9번 조국혁신당 분류함을 놓았습니다. 이는 자유통일당을 기타와 무효표로 처리했다는 증거입니다. 그리고 증거인멸을 위하여 지하에서 투표용지를 파쇄한 현장을 포착하였습니다. 이 모든 증거를 통해 사실 총선은 조작된 선거임이 만천하에 드러났습니다. 이뿐만이 아닙니다. 우파 정당은 본투표에서 전라도를 제외한 대부분의 지역에서 이겼으나 사전투표에서 결과가 뒤집어졌습니다. 이는 지역구 선거에서도 많은 부정선거가 일어났다는 증거입니다. 사전투표 용지들이 관할 선거구로 이송되는 과정에서 조작이 일어나 당선 결과가 뒤바뀐 것입니다. 하남 선거 투표 결과가 대표적 사례입니다. 해당 선거 결과는 자, 좀 그래서 하겠습니다. 들어봐요. 하나 선거구입니다. 그 위에 거 한번 보세요. 이게 전부 다 이용 후보가 전체 빨간색으로 다 이겼는데 가불동 지역 딱 한 적입니다. 요걸 까봤더니 세상에 여기에 90%가 뭐다? 전부 조국신당 표로 나왔어요. 이거는 부정이에요, 부정 아니야? 조국이 뭔 아니, 색깔 인기도 없는데. 모른다고 색깔 보면 계속 투표 결과가 대표적 사례입니다. 이해가 안 가는 게 해당 선거 결과는 조국이 뭐에 사람이 있다고. 강일동 한 개 지역을 제외한 모든 지역에서 이용 후보가 이겼음에도 불구하고 추미애가 당선됐습니다. 이것은 사전투표 조작으로 볼 수밖에 없습니다. 특히 충청도와 수도권에서 이런 사전투표 조작 사례들이 많았습니다. 훼손된 사전투표 봉의 스티커 또한 명백한 부정선거 증거입니다. 21세기 대한민국에서 어떻게 이런 일이 일어날 수 있나요? 원래 파란 건데 까만 거였어. 오스트리아에서는 복사지가 대선 없다고. 개표 과정에서 사전에 원래 뜯긴 포로스로 먹은 거야. 공인지가 겨우 5개 발견되었다는 이유로 3개월 후 오스트리아는 전체 재선거를 5개 실시하였습니다. 부정선거 나왔다고 다음 처음 걸 다시 했는데. 신청하여 주시고 3개월 안에 총선 재선거를 선포하여 주시기를 부탁드립니다. 다음 동영상은 인천 남동구 개표소에서 실제 일어난 일입니다. 여기 보시면 여기 지금 빠지는 걸로 하고 있는 게 요거를 빼가지고 그냥 밑에만 바꾸면 끝나는 거예요. 밑에만 바꾸면 자 지금도 약간 빠져있죠? 빠져있죠? 투표를 종료하고 양쪽에 빗장을 하고 투표지가 공인합니다. 투표 병인지가 공인지에는 저렇게 돼 있죠. 투표관리관, 투표 참관인 여러 저건 명이 복사한 사인한 거야. 공인지를 붙입니다. 원래는 파란 거로. 원래는 빈 공인지를 먼저 붙이고 난 후 사인을 자, 합니다. 이제 배터리가 다 돼서 그런데 여기까지 공인지가 하겠습니다. 검은 것도 지금까지 이상합니다. 면화TV였습니다. 사인을 감사합니다. 사진을 찍어 놓아 개표할 때 그새 함이 열렸나를 사진과 대조하려